اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈی سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج میزان لبرا سے برج حوت پائسس تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے اور فائنینس کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ان کے گھریلو معاملات کیسے رہیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی کہ لبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں منڈے اور ٹیوزڈے کی تو منڈے اور ٹیوزڈے آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے، جس دوران آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی اور آپ کی ویلتھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر ثابت ہوگا، خاص طور پر ایسے افراد جو پراپرٹی ڈیلر ہے یا کوئی بلڈر ہے تو ان کے لیے کافی بہترین ٹائم ہے۔ اس دوران وہ اپنے کاروبار سے خوب دولت سمیٹیں گے، آپ بروکریج کے تھرو کافی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور اس دوران آپ کافی خوش قسمت رہیں گے۔ جیسے چاہتے ہیں چیزیں ویسے ہی آپ کے حق میں ثابت ہوں گی، چیزیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوں گی اور آپ اس ٹائم کو بھرپور انجوائے کریں گے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک الٹیمیٹ ٹائم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس دوران آپ کوئی نیا کانٹریکٹ بھی سائن کر سکتے ہیں، کوئی نئی ڈیل بھی سائن کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کوئی فوراً ٹریول بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے کافی فائدے ہوں گے۔ البتہ اگر ہم بات کریں فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کی، یہ ٹائم فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے اور چیزیں آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہو رہی ہیں۔ اس دوران لک آپ کے بھرپور فیور میں ہوگی۔ اس دوران آپ کو ہر طرح سے ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں اور اس دوران آپ کی لگژری آئٹم بھی بائی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی گاڑی خریدیں یا گھر کے لیے کوئی لگژری آئٹم خریدیں، یا گھر کی رینوویشن بھی کروا سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ کو انیکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے اور آپ اس ٹائم کو بھرپور انجوائے بھی کریں گے۔ آپ کے نئے فیم پراسپیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ پورا ہفتہ آپ کے اندر کافی پازیٹیوٹی لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کی سیلف ریسپیکٹ میں بھی کافی بہتری آئے گی۔ آپ کی انکم تو بڑھ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کافی سوشل بھی رہیں گے، لوگوں کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو کافی اچھے بینیفٹس ملیں گے۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا کریم ذرا 270 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کو اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں منڈے اور ٹیوزڈے کی تو منڈے اور ٹیوزڈے والے دن آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی زیادہ بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کو انیکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ ٹائم آپ کے لیے سنہری افسر لے کر آ رہا ہے، آپ کے لیے گولڈن دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اور آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے تو آپ کے بزنس پارٹنر آپ کے لیے کافی زیادہ فائدے میں ثابت ہوں گے اور آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے اور آپ اس ٹائپ کو بھرپور انجوائے بھی کریں گے۔ آپ کی نیم فیم پراسپیرٹی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی ہیلتھ میں کافی بہتری آئے گی، آپ کے ویلتھ میں کافی بہتری آئے گی۔ یہ پورا ٹائم آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کر آ رہا ہے، آپ کافی زیادہ ریلیکس فیل کریں گے۔ اس دوران خاص طور پر آپ کو نئی نئی اپرچونیٹیز ملیں گی تو آپ نے بس ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے۔ اگر آپ نے صحیح سے اپرچونیٹیز کو اویل کر لیا تو آپ انشاءاللہ تعالی خوب دولت سمیٹیں گے، خوب پیسہ بنائیں گے اور خوب ترقی کریں گے اور یہ ٹائم آپ کی سیونگ بھی کافی بڑھے گی اور قرضوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں وینسڈے اور تھرسڈے کی تو اس دوران آپ کو ہائر اتھارٹیز سے آپ کو کافی سپورٹ مل رہی ہے۔ آپ کے بڑے بہن بھائی بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے
इस दौरान आपके वेल विशर, आपके दोस्त सब आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। ये टाइम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और सोसाइटी में लाइमलाइट में रहेंगे। अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए तो वहां से आपको काफी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल और परचेज से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप किसी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं या अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। आप अपने बिजनेस से काफी ज्यादा पैसे समेट सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपके लिए थोड़े से स्लो डाउन नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, खासतौर पर अपने खर्चों के हवाले से आपको बहुत मोहतात रहना है। कोशिश करें कि बिल्कुल भी अननेसेसरी खर्चा ना करें, वो खर्चा करें जिसकी जरूरत हो। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफी ज्यादा प्रोमिसिंग रहेगा। अलबत्ता फ्राइडे, सैटरडे और संडे इस दौरान लाइफ पार्टनर के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आपका घरेलू माहौल कुछ खराब हो सकता है। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आप कोई कारोबार करें और कारोबार में किसी के साथ बिजनेस वेंचर करना आपके लिए काफी प्रोडक्टिव साबित होगा। तो पुरजा कर वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या रूफू रोजाना 286 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका सदक़े का सदका है सुर्ख रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो पुरचक्कर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते थे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला थोड़ी साइन है वो है बुर्ज कॉस यानी कि सेगिटेरियस। तो बुर्ज कॉस वालों, अगर हम बात करें मंडे और ट्यूसडे की, मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए थोड़े से स्लो डाउन रहेंगे और लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। जॉब के दौरान काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सीनियर्स भी आपसे काफी नाखुश रहेंगे। आपकी जिंदगी में काफी अनबैलेंसिंग सिचुएशन रह सकती है। आपकी जिंदगी में आपको काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपके मामलात में काफी डिलेज लेकर आ सकता है, काफी स्ट्रगल लेकर आ सकता है और आपके मामलात में काफी परेशानियां लेकर आ सकते हैं। इस दौरान आपका कोई लॉस भी हो सकता है, आपकी कोई कीमती चीज भी गुम हो सकती है। लिहाजा इस दौरान आपको काफी मोहतात रहना है। बस आप कोशिश करें कि इस दौरान अपने कॉन्फिडेंस को स्काई हाई रखें। अलबत्ता अगर हम बात करें बुध और जुमरात वाले दिन की, तो वेडनेसडे और थर्सडे आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। इस दौरान आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, आपका माइंड सेट इस दौरान काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और इस दौरान आपकी काफी ग्रोथ रहेगी और जॉब के दौरान सीनियर्स आपसे काफी खुश रहेंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे और सीनियर्स भी आपकी परफॉर्मेंस से इस दौरान काफी सेटिस्फाई रहेंगे और इसी दौरान एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो सकती है। इस दौरान आपकी लाइफ पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। कोई कारोबार करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे और इस दौरान आप कोई नया बिजनेस वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व थे तो आप लीगल मैटर विन कर सकते हैं। तो वेडनेसडे और थर्सडे आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग साबित हो रहा है। तो अगर हम बात करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, तो ये 3 दिन भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। दौरान आपकी नसीब यावरी होगी। जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामलात में काफी बेहतरी आएगी। इस दौरान आपके लिए सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं तो उनको इस दौरान बेहतर रोजगार मिल सकता है। जॉब के दौरान आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के मामलात इस दौरान काफी बेहतर रहेंगे और आप स्टडी में काफी फोकस कर पाएंगे। सब कोशिश करें कि इस दौरान बिल्कुल भी झूठ ना बोलें और किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें। बहुत पॉजिटिव रहें, किसी को भी बिल्कुल धोखा नहीं देना, अदरवाइज मामला आपके लिए काफी खराब साबित हो सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, तो ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट साबित हो रहा है। तरफ से तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, दूसरी तरफ से आपके बच्चों की तरफ से आपका स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ सकता है। तो फिर से कॉस वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या रहमानू रोजाना 298 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे और आपका सदक़े का सदका है सफेद रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सफेद रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो पुरजा कॉस वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं।
जाते थे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो बुर्ज जद्दी वालों, हफ्ते के पहले 2 दिन यानी कि मंडे और ट्यूसडे आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग साबित हो सकते हैं। दिनों में आप कर्ज ले सकते हैं और इस दौरान आपके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपकी सेविंग भी काफ़ी ख़राब हो सकती है और घर का माहौल भी इस दौरान कुछ ख़राब हो सकता है। और मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आपकी वालदा की सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है और आपके वालदा के साथ आपके ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं। आप मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार भी हो सकते हैं और इन दिनों में आप काफ़ी गुस्से में रहेंगे जिसकी वजह से बने बनाए काम भी ख़राब हो सकते हैं। बस इस दौरान कोशिश करें कि आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी ज़िद्दी नहीं होना, वरना आपके मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें बुध और जुमरात वाले दिन, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे वाले दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहे हैं। इस दौरान चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेवर में होंगी और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होंगी। लेकिन इस दौरान भी आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है। आपके बिहेवियर की वजह से आपकी बनी बनाई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपके अंदर काफ़ी एग्रेशन नज़र आ रहा है, तो बस आपको इस दौरान बिल्कुल भी ज़िद्दी नहीं होना। कभी कभी इंसान के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो बहुत गुस्से में होता है, तो बस आपने अपने आप को गुस्से में कंट्रोल करना है, वरना आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ख़ास तौर पर इन दिनों में आपको अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। अगर हम बात करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस दौरान आपको अपने वालिदैन की काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। आपके दोस्त, आपके बहन भाई, आपके वेल विशर काफ़ी सपोर्टिव साबित हो रहे हैं। इस दौरान आपको अनलिमिटेड गेन्स मिल रहे हैं और आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज में इजाफा होगा, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। इस दौरान आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो ये टाइम स्टॉक मार्केट के हवाले से भी काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। आपको स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा गेन्स मिल सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट से मिल सकते हैं। बस आपने इस टाइम को एंजॉय करना है, इन कैश करना है और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना। अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है और अपने दोस्तों के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ मामला को बेहतर रखें। अपने बुजुर्गों की दुआएं लें, उनसे एडवाइजेस लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे और आप खूब तरक्की भी करेंगे। तो बुर्ज जद्दी वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या सबूरू रोज़ाना 298 मरतबा पढ़ें और अब बोलो आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपके सदक़े का सदका है सब्ज़ रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज जद्दी वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज दल्ब यानी कि एक्वेरियस। तो बुर्ज दल्ब वालों, हफ्ते के पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे, इस ड्यूरेशन में फाइनेंशियली काफ़ी गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आप काफ़ी पॉजिटिव भी रहेंगे। इस दौरान चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रही हैं। इस दौरान मनी ट्रांजेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी और आप इस दौरान काफ़ी पॉजिटिव भी रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इस दौरान अगर आपकी कोई सैलरी रुकी हुई थी तो वो आपको मिल सकती है, कहीं पर कोई पेमेंट अटकी हुई थी तो वो पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। इस दौरान कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। आपके कोई कर्ज के मामला चल रहे थे तो आपके कर्ज उतारने में आसानी होगी। अलबत्ता अगर हम बात करें वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन की, तो ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी स्लो हो सकते हैं। इस दौरान आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है, घर में बड़े बुजुर्ग वालिदैन की सेहत कुछ खराब हो सकती है। आप इस दौरान मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन ये टाइम आपके कारोबार के हवाले से काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। इस दौरान आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, लेकिन आप स्ट्रेस का शिकार भी रहेंगे। मेंटल एंजाइटी के शिकार होने की वजह से आप उन आइडियाज़ पर काम नहीं कर पाएंगे और आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। तो घर का माहौल कुछ ख़राब हो सकता है। घर के किसी बड़े की सेहत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे की, तो हफ्ते के आखिरी 3 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे और आप दोबारा से बाउंस बैक करेंगे। इस दौरान चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रही है एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। इस दौरान आपकी नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी में इजाफा हो रहा है और इस दौरान आपकी सेहत भी काफ़ी बेहतर रहेगी। ये पूरा टाइम आपकी सेहत के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है और आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। इस दौरान आपकी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ेंगे, आप मल्टीपल सोर्सेज से अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको अपने दोस्तों की और आपके रिश्तेदारों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। खासतौर पर जॉब के दौरान आपके सीनियर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे
کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ کے بزنس پارٹنر آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے. یہ پورا ٹائم آپ کے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہو رہا ہے اور کاروبار میں آپ کو کافی زیادہ پروفٹ حاصل ہوگا. مارکیٹ سے کافی زیادہ بزنس سمیٹیں گے. اس دوران آپ کے سینئرز آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہو رہے ہیں اور آپ اپنے کاروبار سے خوب زیادہ پروفٹ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو برج دل والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا بصیرو روزانہ 302 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے. اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا. کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے. تو برج دل والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا سائن ہے وہ ہے برج ہوت یعنی کہ پائسس. تو برج ہوت والو، ہفتے کے شروع کے 2 دن منڈے اور ٹیوزڈے اس دوران آپ کے انکم کے ریسورسز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں اور آپ کو انیکسپیکٹڈ گینز مل رہے ہیں. جو لوگ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران ان کو روزگار مل سکتا ہے. کوئی انٹرویو دینے جانا تو آپ کا انٹرویو کلک ہو جائے گا اور آپ مینٹل طور پر بہت اسٹیبل رہیں گے اور چیزیں آپ کے لیے فیور میں ثابت ہو رہی ہیں، آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو رہی ہیں. آپ کے اندر کافی پازیٹیوٹی رہے گی اور آپ اس دوران قرض بھی اتار سکیں گے اور آپ کی منی ٹرانزیکشن آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوں گی. یہ پورا ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے اینڈ دس از دی الٹیمیٹ ٹائم فار یو اینڈ یو ول انجوائے کمفرٹ اینڈ ریسورسز. اس دوران آپ کی انکم بھی بہتر رہے گی اور ساتھ ساتھ آپ سیونگز بھی کریں گے. اگر ہم بات کریں وینسڈے اور تھرسڈے والے دن کی تو اس دوران آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اس دوران آپ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کا صحت کے اوپر کافی زیادہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. آپ کی صحت میٹر آف کنسرن رہے گی. اس دوران آپ مینٹل اسٹریس انزائٹی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں. اس ڈیوریشن میں جیسا آپ چاہتے ہیں شاید چیزیں آپ کے لیے ویسے ثابت نہ ہوں اور جو آپ کی خواہش ہے وہ شاید اس دوران پوری نہ ہو. چھوٹے موٹے گینز تو آپ کو مل رہے ہیں لیکن اس دوران آپ کی خواہش جیسا آپ چاہ رہے تھے شاید ویسے پوری نہ ہوا ہے. اس دوران آپ کے گھر میں کسی بزرگ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. تو بس اس دوران کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی فالس کمٹمنٹ نہ کریں. بس کوشش کریں کہ اس دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ نہ کریں، کوئی ڈیل نہ کریں. البتہ اگر ہم بات کریں فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کی تو ہفتے کے آخری کے 3 دن ڈیوریشن میں آپ کی ارننگز کافی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ ٹائم آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی لائف میں کافی بہتری آئے گی. ایسے لوگ جو بے روزگار ہیں تو ان کو اس دوران بہتر روزگار مل سکتا ہے. اسے برج ہوت والے جو کافی ٹائم سے جاب کی تلاش میں ہیں تو ان کے لیے یہ ٹائم کافی بہتر نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران اللہ پاک ان کو بہتر روزگار سے نوازیں گے. اور جو لوگ آلریڈی جاب پہ ہیں اور جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس دوران جاب بھی سوئچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی فورن کنٹری میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا فورن کنٹری ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران فورن کنٹری ٹریول بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی فورن کنٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا انکریمنٹ ہو سکتا ہے. یہ ٹائم فورن کنٹری ٹریول کے حوالے سے، فورن کنٹری ٹائی اپس کے حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے. تو برج ہوت والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قادرو روزانہ 305 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے. اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا. کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے. تو برج ہوت والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں. اور دوستوں اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.